ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਕੰਮ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्या इसराइल ने जी मुफाहमत सी वो ख़त्म करती है तोड़ती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई का शुक्रिया। देखो गल असल च हैगी, इस वजह तो गल कहते सी कि वाशिंगटन लॉबी जिहड़ी सी वो बहुत डरदे हैं कि इसराइल ने बड़ा पैसा खर्च किया है वाशिंगटन च और वाशिंगटन उन ताकतां एक्टिव किया जिहड़ी जंग दे हक च हैगी नहीं कि जंग जारी रहे। ते ओदी वजह तो जिहड़ा हैगा वो मामलात जिहड़े सी वो बिखर गए ने। दूजी तरफ यह भी हैगा कि ईरान दे भी कॉन्सेप्ट मौजूद है और बड़ी कर चुके हैं। फिर वो की गल करेगा, इनकलाब दी की हैसियत बचेगी। ते ईरान दे अंदर भी इस तरह के लोग सी जिहड़े समझते सी कि यह जिहड़ा मुआहदा हैगा या जिहड़ा भी MOU साइन होए ने इस मुआहदे ते जिहड़ा हैगा वो फाइनली उस जगह ते असीं पहुंच जावांगे कि साडे कोल वेचण वास्ते इत्थे कोई चीज़ नहीं होएगी। ते दोनों तरफ जिहड़े हैगे ने वो इंतहा पसंद मौजूद सन और यह खदशा पहले दिन तो लग रहा सी कि यह मामला जिहड़ा हैगा इन्नी खुश उसलूबी नाल हल नहीं होएगा जिस तरह नजर आ रहा सी। ते इहदे अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स सन और वो हुण सामने नजर आ गए ने। हुण तुसीं गल कीती हैगी सीरिया दा मामला ना जरा दूजे तरीके नाल है, बिना के साथ कराई गई और अमरीका ने सीरिया ते जिहड़ी पाबंदियां सन वो हटा देती और गल यह हो रही सी कि सीरिया जिहड़ा हैगा हुण टफ टाइम देगा हिजबुल्ला नूं। और असीं यह भी सुनिया पिछले कुछ दिनों च कि हिजबुल्ला दे नाल ओदा कुछ होया मामला। लेकिन 2 दिन पहले जिहड़ी बहुत वड्डी चीज सामने आई वो आई कि सीरिया ने दावा किया कि सीरिया ने बहुत वड्डी असले दी खेप फड़ी है जिहड़ी हिजबुल्ला वास्ते जा रही सी और ईरान दे थ्रू इराक वो पहुंचाई जा रही सी और उन्होंने कि असीं पहुंचन देती। हुण जिहड़ी सिचुएशन हैगी वो असीं पहले तो यह गल करदे पे, मेरा बुध वाले दिन कॉलम च भी जिक्र सी कि असल च अमरीका ने हुण यह स्ट्रैटेजी अपनाई है कि इसराइल नूं पीछे रखा जाए क्योंकि इसराइल की वजह तो दुनिया चो ना काफी नफरत सामने आ रही सी। इसराइल नूं पीछे रखा है और दे इलावा जिहड़ी प्रॉक्सीज जिन्हों अमरीका कहता है और ईरान उन्होंने इतिहादी कहता है उन्होंने उत्थे ही डील किया जाए, उन मुल्कों के अंदर डील किया जाए। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी यह बनाई है कि सीरिया चो हिजबुल्ला नूं डील किया जाए तो जिहड़ी शिया मलेशिया हैगी उन्होंने इराक च डील किया जाए। हुण उहदे जवाब च ईरान ने स्टैप बनाए ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ करना पिया समंदर का वो हिस्सा यमन दे नाल लगदा है या जिथे इजराइल वास्ते प्रॉब्लम खड़ी होंदी है ते ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਮਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸਲਾ ਸੀ और उस असले की वजह तो लैंड नहीं करन देता और उसके बाद जवाबी तौर पे रूसिया ने हमले शुरू कर दिते हैं। ते यह सारी जिहड़ी गल हैगी ओनू अमरीका बड़े तरीके सही कह रहे हैं मेहदी साहब। तुहाडे नाल मजीद भी गल करते हैं। उस्मान साहब जिहड़ी मेहदी साहब गल कर रहे हैं कि चीज़ां जिहड़ियां ने जिस तरह मेहदी साहब पिक्चर ड्रा कर रहे हैं कि चीज़ां अगे आने वाले वक्त खराब होंदी नज़र आ रही ने। तुसीं भी मुसलसल ईरान और अमरीका के मामलात जिहड़ा है नज़र रखी हुई है, मुख्तलिफ जगह तुसीं बयान भी करते हो। तुसीं की वेख रहे हो कि इस दफ़ा जिहड़ा हुण काम शुरू होया है क्या इनू सालिस पाकिस्तान समेत जिन्ने भी सालसी करने वाले मालिक ने इत्थे काबू पा लैणगे? मेरे ख्याल में सूरत हाल जी है वो लो इंटेंसिटी वॉर की हुण नहीं रह गई। यह कोई रवायती झड़पा नहीं है जिहड़े असीं देखियां पिछले 2 महीने दे विच। यह जो बकायदा फुल फ्लैज वॉर है अज 6वां दिन ने मुसलसल 6 दिन हो गए ने कि अमरीका जिहड़ा वो इस साइकिल जिहड़ा ने जारी रखे है। बल्कि परसों तो उन्हें दिन दिहाड़े 11 तो लैके 2 बजे तक जिहड़ा हमले कीते सन है। और याद रखो इस हमलियां दी नेचर हुण डिफरेंट होती जा रही है। हुण ते सिविलियन आबादी नूं निशाना बना रहे हैं, वाटर प्लांट्स जिहड़े ने उन्हां नूं उत्ते हिट करन दी खबरां आ रही ने, पावर प्लांट्स नूं हिट कीता है
ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਇਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਇਰ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਿ ਜੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿਵਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਘੇਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੋਰਸ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਟ ਹੋਇਆ ਨੈਟੋ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਂਸ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੀਸ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2026 ਚ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਲਬਨਾਨ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਹਾਈਲੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਹੈ ਔਰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪੋਸਚਰ, ਉਹ ਪੋਸਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, IRGC ਨੇ 2 ਟੈਂਕਰਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ਮਾਲੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟੂਲ ਬੂਥ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ IRGC। ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ ਝੰਡੇ ਸਨ, ਵੈਂਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਦਲੇ ਦੀ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੁਰਖ ਝੰਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਧਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੀਲ ਡੋਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ F-35 ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੈਨਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਐਂਡ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਹੈ ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨਟ ਕੋਲ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੋਲਵ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰੀਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਜ਼ਾਲਿਲ ਸਮੋਟਰੇਚ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਹਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਇਟਸ ਆਲ ਐਂਟਾਇਰਿਟੀ। 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜੀਮ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ 26,000 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆਤੀ ਫਿਕਰੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗੇਜ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸਨ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਫਸੀਆਤ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ।
बड़े अरसे तो ये गल हो रही है, कुछ लोग कह रहे सन कि यार ईरान के ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ईरान ਦੀ ਸਿਵਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਜ਼ ਰਾਈ ਔਰ ਹਮਲੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੀ ਔਰ ਇਹ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ईरान ਦੀ ਸਿਵਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, क्या वो हावी है फैसला साजी दे विच या पासदारान इनकलाब? देखो तुसी ना उन्होंने जिस वक्त आइन देखोगे ना ते आइन च बुनियादी तौर ते सिविल हुकूमत जिहड़ी हैगी ना ओदे कोल कोई खास इख्तियारात नहीं हैगी। वो जवाब देगी एल्डर कौंसल नू, पार्लीमेंट नू भी और सुप्रीम लीडर नू, और सुप्रीम लीडर ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਡਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਦਾਲ ਪਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਮਸੂਦ ਪਰਖਸ਼ਕਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਤਮੀ ਵਗੈਰਾ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ओरिजिनल पॉलिसी तो ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ इख्तलाफ रखने वाले ने मुखालफीन ने वो किसी किस्म का कोई डेमोन्स्ट्रेशन करन या कोई हमले करन, लेकिन असी पिछले हफ्ते देखा है कि सिक्योरिटी जेडे इदारे ने उन्हां दे लोकां ते उत्थे हमले हुए ने मेनलैंड च और उन्हां दी शहादतां दी खबरां जेड़ी हैगियां वो सामने आईयां ने। ते इहदा मतलब हैगा कि जेड़ी कुव्वतां इख्तलाफ रखदियां सन लेकिन वो खामनाई साहब दी शहादत दे बाद खामोश हो गईयां सन, उन्हां च कुछ ना कुछ एलिमेंट जेड़ा हैगा वो दोबारा तो एक्टिव होया, लेकिन वो ऐ सूरत हाल डिवेलप नहीं कर सके कि कोई बगावत दी सूरत हाल पैदा कर दी जाए। हाँ यह गल जरूर हो रही है कि उत्थे एक सोच जिहड़ी हैगी वो जिहड़ी प्रिवेल सी वो किसी हद तक रुकी हुई सी, वो दोबारा हुण सानू नजर आ रही है। लेकिन यह चीज़ां जिहड़ी है असीं अगर उन्हां दी 45 साल की तारीख पढ़ीए तो यह चीज़ां बहुत दफा इस तरह लगता है कि उत्थे चीज़ां मुखालफीन दे हाथ च जान वालियां ने लेकिन फिर सर्वाइव हो जाता है। मेरा ख्याल है कि खामनाई साहब की शहादत जिस अंदाज च हुई उन्हां दी वजह तो जिहड़ी स्पेस लूज कर गए सी इनकलाबी हुकूमत वाले वो वापस उन्हां दे कोल किसी ना किसी हद तक वापस आई है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके नाल इस जनाजे नूं भी वो स्पेस वापस लैन वास्ते उन्होंने किया। तुसीं देखो जिस वक्त तक वो विलायत फकी जिस दिन तो बने सन उन्हां दा कोई गैर मुल्की दौरा नहीं सी, लेकिन उन्होंने जनाजे के जुलूस नूं स्पैशली नजफ ते करबला लैके गए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उहदी हैसियत हैगी और उत्थों जिहड़ा हैगा उन्होंने अपने जिहड़े मामलात सी उन्हां नूं बेहतर करन ते बड़ा आइडियल सिचुएशन हैगी और मुश्तबा खामनाई साहब दे हाथ च चीज़ां हुण तक नजर आ रही ने। ते यह गल कहना कि कोई किधर हैगा कोई नहीं, यह गल नहीं हैगी, यह उन्हां दी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैगा कि केड़ी गल। देखो एक तरफ वो कतर दे अंदर बेसिस ते हमला कर रहे ने, दूजी तरफ अब्बास इराकची साहब जिहड़े ने वो दुआ च उन्हां दे वजीर खारजा कोलों मिलदे पए ने ते सारी चीज़ां जिहड़ियां हैगियां वो एक नाल लैके चलदे पए ने कि केड़ी चीज़ नूं किस वक्त बैलेंस करना है, हार्ड बयानात किसने देने, सॉफ्ट बयानात किन्ने देने ने, ते ये सारी चीज़ां जिहड़ी हैगियां वो नाल चल रही हैं। लेकिन गल उत्थे ही आएगी कि अमरीका जिहड़ा हैगा उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी नूं रिव्यू किया है और उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी च लैके आया है कि जिहड़े साडे इत्तेहादी ने जिहड़े साडे कोलों दूर हो गए जंग च उन्हां नूं किस तरह वापस लैके आना है ते अंदरूने खाना जिथों जिथों ईरान नूं मदद मिलती पई है
ਉਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੀ ਬਿਲकुल ਮਿਲੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਂਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ।